Hello students, you are welcome to a 16th period class on first PUC mathematics, very important first chapter, that is sets. I think in this chapter sets we are in almost all last stage. Okay children, I think in the last class we have practiced the different problems. Not only last class, last 3 videos we have practiced the different problems on statement problems. In this class also I would like to extend the same concepts by taking the different problems. Okay children, here the question is, before that please open your notes. All of you open your notes and sit freely, just you focus your concentration to the mobile screen. Okay children, now let me read the question. In a survey of 600 students, in a survey of 600 students in a school, ಒಂದು ಶಾಲೆಯ 600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ 150 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೀ, 150 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. 225 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಫಿ, ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯತಕ್ಕಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ 225. 100 were taking both tea and coffee. 100 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಎರಡನ್ನೂ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ how many students were taking neither tea nor coffee? ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ children, just you read yourself. In a survey of 600 students means n of u is equals to 600. 150 students were taking tea. Number of students who are taking tea, number of students who are taking tea, that is 150. Number of students were taking coffee, ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ who are taking coffee, that is 225. okay, number of students who are taking both tea and coffee, both tea and coffee, number of students who are taking both tea and coffee, that is 100. 100 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಎರಡನ್ನೂ ಕುಡಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನೈದರ್ ಕಾಫಿ ನಾರ್ ಟೀ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಎರಡನ್ನೂ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ. n of t union c which is equals to n of t plus n of c minus n of t intersection c. See children, this is the required formula. This is the required formula. Now what is the value of n of t? t ಅನ್ನು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 150. 150. Number of students who are taking coffee, ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 225. Number of students who are taking both tea and coffee, ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಎರಡನ್ನು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ minus n of t intersection c. n of t 150, n of c 225 minus n of t intersection c. Now let us add these two numbers, that is 2 plus 1 3, 75 minus 100 which is equals to 275. The number of people who are taking ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 275. 275 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ. ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 275. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್
n of t union c what dash, which is equals to, the formula is n of u minus n of t union c. n of u is nothing but 600. n of t union c, the value is 275. 600 minus 275 is 325. So these are the students who are not taking any tea or coffee. ಯಾವುದೇ ಟೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 325. Let us draw the Venn diagram also. Let us draw the Venn diagram also. So this is a Venn box, tea ring, ಕಾಫಿ ರಿಂಗ್. ಟೀ ರಿಂಗು ಇದು ಕಾಫಿ ರಿಂಗು, ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಿಲ್ 100 ಇನ್ intersection part. So this ring we called as tea ring. Tea ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? Number of children who are taking tea 150. Already 100 students are taking tea. In the remaining 50 has to be taken. Number of people who are taking coffee. Coffee ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಡಿತಿದ್ದಾರೆ? 225. So already here 100 students were taking coffee. The remaining 125 students should take the coffee. Now just you add these three numbers. 100 plus 50, 150. 150 plus 125, that is 275. 275 students who are taking coffee and tea. ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 275. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 600. 600 minus 275, that is 325. Let us write 325 here. So these students who are not taking any tea or any coffee, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 325. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್, ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ. Your shading also very important. Children, number of students who are taking only tea, ಬರೀ ಟೀ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50. Number of students who are taking only coffee 125. Number of students who are taking both tea and coffee 100. Number of students who are taking tea and coffee 50 plus 100 150. 150 plus 125 275. 275 ಜನ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಎರಡನ್ನೂ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100 ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಬೋತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ 275 ಇದೆ. ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಇದೆ. ಬರೀ ಟೀ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಇದೆ. ಬರೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 125 ಇದೆ. ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 325 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ಲು ಸರ್ವೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 600 ಇದೆ. See children, how simple here we have the problem. Just you pause the video and take down the notes. Okay students, is it over? Next, another problem. Okay,
maybe next video, that means 16th video, sorry 17th video, maybe this chapter completed. Okay children, next, out of 500 car owners, investigated that 400 owned car A, 200 owned car B, 50 owned both car A and car B. Okay, is this data correct? Is this data correct? ಈ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ there are 500 ಕಾರ್ ಓನರ್ಸ್, 500 ಜನ ಕಾರ್ ಓನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಓನರ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 400 ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ಗೆ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 200 ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ಗೆ ಓನರ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. 50 ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ಎ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಬಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಓನರ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾರ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಕಾರ್ ಬಿ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ. ಕಾರ್ ಎ ಅನ್ನು ಆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಎ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓನರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 400 ಇದೆ. ಕಾರ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓನರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 200 ಇದೆ. 50 ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ಎ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಬಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಡೇಟಾ. ಡೇಟಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಎನ್ ಆಫ್ A union B. So the number of people who are owned for car A, car B total, that is 500. Number of people who owned car A. Car A ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓನರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ? ಕಾರ್ ಎ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓನರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 400 ಇದೆ. ಕಾರ್ ಬಿ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓನರ್ಗಳ ಅಂದರೆ ಬಿ ಟೈಪ್ ಕಾರ್ಸ್, ಎ ಟೈಪ್ ಕಾರ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ 400 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿ ಟೈಪ್ ಕಾರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓನರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 200 ಇದೆ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೋತ್ ಎ ಟೈಪ್ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಟೈಪ್ ಕಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿ know that it's wonderful and simplest problem children. We know that. What we know that? N of A union B, which is equals to N of A plus N of B minus N of A intersection B. This is what we called as mother formula. What is that? N of A union B, which is equals to N of A plus N of B minus N of A intersection B. N of A union B, the value is 500. N of A value, the number of car A purchasers is 400.
The number of car B type owners that is 200 minus ಕಾರ್ ಎ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಬಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಕಾರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓನರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 50 ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ 500 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 400 ಪ್ಲಸ್ 200 ದಟ್ ಈಸ್ 600 ಮೈನಸ್ 50 ದಟ್ ಈಸ್ 500 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 600 minus 50 550 not equal. So this data is not correct. So this data is not correct. ಈ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ ಎ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಬಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಕಾರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓನರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 500 ಇದೆ. ಕಾರ್ ಎ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓನರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 400 ಇದೆ. ಕಾರ್ ಬಿ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓನರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 200 ಇದೆ. ಕಾರ್ ಎ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಬಿ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓನರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 50 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ 500 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ 400 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ 200 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ 50 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 500 ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 400 ಪ್ಲಸ್ 200 600 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ 50 ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ. 500 ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 600 ಮೈನಸ್ 50 ಈಸ್ 550. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 500 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 550. 500 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 550 ಬಿಕಾಸ್ 500 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 550. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ. Understand children? In the next video, I think that is the last video. In that video, I would like to introduce you people the long problems on this verbal problems. Maybe 3 sets ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ 3 sets ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಟ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? Okay, please write down the notes. Keep learning, keep practicing our mathematics. Thank you.